Okay. Next example is, if a is equal to minus 1 plus root 3 I upon 2 and b is equal to minus 1 minus root 3 I upon 2, then show that a square equal to b and b square equal to a. So first we take the value of a and take the square of a and simplify it, we get the value b. That means minus I minus root 3I upon 2. And in second step, we take the square of b and prove that equal to RHS. काय दिलं आपल्याला a आणि b चे व्हॅल्यू दिले आहेत. दिल्यानंतर a स्क्वेअर इक्वल टू b आणि b स्क्वेअर इक्वल टू हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. मग मी सोल्युशनमध्ये काय करतो, पहिल्यांदा गिव्हन a ची व्हॅल्यू घेतो. सो a इज इक्वल टू काय दिलाय, -1 प्लस रूट 3 टाइम्स I अपॉन 2. Taking square of both side LHS and RHS, we get a square equal to -1 plus root 3 times I upon 2 bracket square. Taking the square of both side. So a square equal to, we take separated power numerator and denominator. So we get -1 plus root 3I bracket square upon 2 square. 2 square is 4. -1 square plus 2ab, 2 into -1 into root 3I plus b square, that means root 3I square upon 4. -1 square is 1. 2 into -1 into root 3I, which is -2 root 3I. And root 3I square is 3I square upon 4. And the value of I square is -1. So 1 minus 2 root 3I. Value of I square is -1. My 3 into -1 is -3 upon 4. Clear? 1 minus 3, which is -2. So -2 root 3I upon 4. Clear? Firstly, we divide numerator by 2. What we get? -1 minus root 3I. Clear? And divide by 2, divide denominator by 2. What we get? 2. So we get -1 minus root 3I upon 2, and which is the value of b. So we get equal to b. Clear? And the value of a square equal to b. Now given b equal to -1 minus root 3I upon 2. And we have to prove that b square equal to a. So we take the square of both sides. We get b square equal to -1 minus root 3I upon 2 square. Clear? We take the square of both sides. Now we taking square separated of numerator and denominator. We get -1 minus root 3I square upon 4. So -1 square minus 2ab, 2 into -1 into root 3I plus b square, that means root 3I square upon 4. -1 square is 1. So -2 into -1 is plus 2 root 3I, and root 3I square, root 3 square is 3, and the value of I square is -1. So 3 into -1 is -3 upon 4. 1 minus 3 is -2 plus 2 root 3I upon 4. Similarly, we divide numerator and denominator by 2. We get -1 plus root 3I upon 2, and which is the value of a. Clear? We prove it. Hence the solution. Okay. Next example is, if x plus yi equal to a plus bi cube, then prove that x upon a plus y upon b equal to 4 times in bracket a square minus b square. First, in solution, we write the given value and simplify it. We use it here expansion formula a plus b bracket cube, which is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Clear? So, solution, we write it first given value, which is x plus yi equal to a plus bi bracket cube. We use expansion formula and we write it here. So first a cube
plus b cube and value of b is bi plus 3a square b plus 3ab square, that means bi square. So a cube plus, and the value of bi cube is b cube I cube, and the value of I cube is minus I. So b into minus I plus 3a square bi plus 3a bi square is 3a b square I square, and the value of I square is minus 1. So we write simplification a cube minus b cube I plus 3a square bi minus 3ab square. बघा काय केलं आपण इथे यांचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज केला ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा. त्यानुसार आपल्याला फॉर्म भेटला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर. बीची व्हॅल्यू bi पुट केली आपण इथे फक्त. बघा ए क्यूब इथे bi क्यूब होता म्हणजे बी क्यूब आय क्यूब आणि व्हॅल्यू आय क्यूब काय मायनस आय. बघा बी क्यूब आय क्यूबची व्हॅल्यू मायनस आय पुट केली. सिमिलरली बी आय स्क्वेअर बी स्क्वेअर आय स्क्वेअर बी स्क्वेअर ॲज इट इज आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 पुट केली. सिम्प्लिफाय करून हे भेटलं आपल्याला. आता काय करतो मी रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट एका सेपरेट ब्रॅकेटमध्ये घेतो. सो रिअल पार्ट एका ब्रॅकेटमध्ये, रिअल पार्ट कोणता इथे आपल्याला ए क्यूब आणि दुसरा काय मायनस 3ab स्क्वेअर प्लस दुसरा इमॅजिनरी पार्ट लिहितो मी. दुसरा काय मायनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी टाइम्स आय. आणि आपल्याला इकडे LHS ला काय एक्स प्लस वाय आय. क्लिअर. आता इथे आपण काय अल्जेब्रा यूज करणार इक्वॅलिटीचा. जर दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल असतील तर त्यांचे रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट काय असतात इक्वल असतात. मग यूज करूया. मग रिअल पार्ट इक्वल लिहूया आणि इमॅजिनरी पार्ट. सो त्यानुसार आपल्याला रिअल पार्ट इक्वल लिहूया. इथला रिअल पार्ट एक्स आणि इथला रिअल पार्ट काय ए क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर. क्लिअर. त्यानंतर आपण अँड इमॅजिनरी पार्ट लिहूया. इकडला इमॅजिनरी पार्ट काय वाय, LHSचा इमॅजिनरी पार्ट वाय आणि RHSचा इमॅजिनरी पार्ट काय मायनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी. ओके क्लिअर. आता ह्या फर्स्ट टर्मला काय करतो मी डिवाइड बाय ए LHS टू अँड RHS. सिमिलरली हिअर वी डिवाइडेड बाय बी टू दी बोथ साईड. मग पहिल्यांदा ह्या इक्वेशनला काय करू आपण बोथ साईडला ए ने डिवाइड करूया. म्हणजेच LHS आणि RHS ला मी ए ने डिवाइड करतो. काय भेटणार आहे एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर अपॉन ए. अँड सिमिलरली इथे काय करतो मी LHS आणि RHS ला बी ने डिवाइड करतो. काय भेटणार आहे वाय अपॉन बी इक्वल टू मायनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी अपॉन बी. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये ए कॉमन आहे. यांच्यातला ए कॉमन घेतला तर इथे काय उरणार आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर. सो न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मधला ए कॅन्सल झाला. काय उरलं ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर. नंतर काय करणार आपण बी ने इथे बी कॅन्सल करणार आहे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा. सो अँड वाय अपॉन बी इक्वल टू काय भेटणार इथे आपल्याला मायनस बी स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू भेटली ती आपल्याला. सो एक्स अपॉन ए ची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर आणि वाय अपॉन बी ची व्हॅल्यू काय भेटली आहे मायनस बी स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर भेटली आहे. ओके गॉट इट. सो LHS इज एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी. मग इथे एक्स अपॉन ए वाय अपॉन बी ची व्हॅल्यू मी पुटअप करतो. एक्स अपॉन ए ची व्हॅल्यू काय आहे ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर प्लस वाय अपॉन बी ची व्हॅल्यू काय मायनस बी स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर. मी ब्रॅकेट रिमूव्ह करतो आणि ए स्क्वेअरच्या टर्म एका ठिकाणी बी स्क्वेअरच्या टर्म एका ठिकाणी घेऊन टाकतो. सो ए स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर प्लस मायनस 3b स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. We write it same term of a square and b square in bracket. So a square plus 3a square is 4a square minus 3b square minus b square which is minus 4b square. दोघांची ॲडिशन 4a स्क्वेअर आली आहे आणि ह्या दोघांची ॲडिशन मायनस 4b स्क्वेअर आली. दोघांमध्ये 4 कॉमन आहे तो सेपरेट घ्या. तो काय भेटलं 4 टाइम a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर आणि विच इज
RHS. And we have to prove that LHS equal to RHS, that is x upon a plus y upon b equal to 4 times in bracket a square minus b square. And we prove that. Next example is a plus 3i upon 2 plus bi equal to 1 minus I. So first, in solution, we write the given value, which is a plus 3i upon 2 plus bi equal to 1 minus I. So we multiply both sides by 2 plus bi, LHS and RHS. When we multiply LHS by 2 plus bi, so 2 plus bi get cancelled and remaining only 1 plus 3i. And in RHS, 1 minus I into 2 plus bi. So we take multiplication of these two bracket, we get 1 into 2, 2 plus bi minus 2i minus bi square. The multiplication of these two bracket. Now we simplify it. So value of I square is minus 1. So minus b into minus 1, which is plus b. And we write it here 2 plus b. So here bi minus 2i, here I common, we get separated, we get b minus 2 times I. So see, in first bracket we get real part and in second bracket we get imaginary part. In LHS the value is a plus 3i. Now we use it here, the algebra of equality of two complex number. And we know the two complex number are equal, then its real part and imaginary part are same or equal. So we use it here and write a equal to 2 plus b, real part equal and imaginary part equal, and 3 equal to b minus 2. See here, minus 2, add it to both sides, LHS and RHS, we get 3 plus 2 equal to b, minus 2 plus 2 0, remaining only b. So 3 plus 2 equal to 5. So value of b is 5. Put it here, we get value of a 2 plus 5. So a is equal to, so value of a equal to 7 and value of b is 5. Now we take LHS of 5 minus 7b equal to 0. So LHS is 5a minus 7b. And put it here the value of a and b. We get 5 into 7 minus 7 into 5. So 5 into 7, 35 minus 7 into 5, 35. 35 minus 35, 0, which is RHS. We prove it. Clear? बघा आपल्याला हे इक्वेशन दिले होतं, प्रूव्ह करायचं होतं 5a minus 7b equal to 0. सोल्युशन पण ते पहिल्यांदा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लिहिला. लिहिल्यानंतर त्याच्या LHS आणि RHS ला कशाने मल्टिप्लाय केलं? 2 plus bi ने मल्टिप्लाय केलं. इथे 2 plus bi कॅन्सल झाला, रिमेनिंग a plus 3i. नंतर RHS ह्या ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन केलं. ते मल्टिप्लिकेशन आपल्याला 2 plus b minus 2 times i भेटलाय. इथे अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज केला, त्यानंतर आपण रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वल असतात. यूज केल्यानंतर आपल्याला a आणि b च्या व्हॅल्यू भेटला, विच इज 7 and 5 रिस्पेक्टिव्हली. भेटल्यानंतर ते ह्या इक्वेशनच्या LHS मध्ये पुट केल्या. बघा पुट केल्यानंतर आपल्याला 0 भेटलं, इक्वल टू RHS. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. हेच दी सोल्युशन. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I, then show that a square plus b square equal to 1. Firstly, in solution we write the given value, and in secondly we find the value of a and b and we put it here and we show LHS equal to RHS. First solution, we write given value, which is a plus bi equal to 1 plus I upon 1 minus I. Given value is 1 plus I upon 1 minus I. 1 plus I into 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I. काय केलं आपण? न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला 1 plus I ने मल्टिप्लाय केलंय. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इथे काय भेटलं आपल्याला? 1 plus I स्क्वेअर भेटलाय. 1 plus I स्क्वेअर म्हणजेच काय? a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन. a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर 1 प्लस 2i प्लस I स्क्वेअर अपॉन
इथे काय भेटलं आपल्याला एक्सपान्शन फॉर्म्युला ए मायनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच काय 1 स्क्वेअर मायनस आय स्क्वेअर and the value of I square is minus 1. We put it here. So we get 1 plus 2I minus 1 upon 1 square minus minus 1. 1 square is 1 and I square is minus 1. So minus minus plus 1. So here in numerator 1 minus 1 get cancelled, only remaining 2I. Here minus minus plus 1, 1 plus 1 upon 2. 2 to get cancelled. What is remaining here? Only I. Clear? And either in LHS, the value is A plus BI. Now we write I as 0 plus 1 times I. Because we use it equality of two complex number. We know if two complex numbers are equal, then we write real part equal and imaginary part equal. So real part equal, we get A equal to 0 and B is equal to 1. Clear? बघा काय केलं होतं आपण इथे पहिल्यांदा A प्लस बी आय इक्वल टू ही व्हॅल्यू दिली ती याला 1 प्लस आय ने न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलंय. मल्टिप्लाय केल्यानंतर यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलंय आणि ते मल्टिप्लिकेशन किती आलं आपल्याला 2i अपॉन आय 2 आलंय. 2 कॅन्सल झाला काय उरलं आय. या आयला फक्त 0 प्लस 1 टाइम आय 1 टाइम्स आय म्हणजे काय आयच आहे आणि आय प्लस 0 आय चेंज काही नाही झालं आहे. फक्त का लिहिलं आहे अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करायचा आहे. टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल असतील तर त्यांचे रिअल पार्ट आणि इमेजनरी पार्ट इक्वल असतात. त्यानुसार आपण एची व्हॅल्यू लिहिली आणि बीची व्हॅल्यू लिहिली आहे. क्लिअर? नंतर मी LHS घेतो याची व्हॅल्यू. लेट LHS. LHS काय दिली आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर दिली आहे. इथे एची व्हॅल्यू टाकतो ती काय 0 स्क्वेअर प्लस बीची व्हॅल्यू टाकतो 1 स्क्वेअर 0 plus 1 which is 1 आणि which is RHS. Hence the proof. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and y if x plus 2y plus 2x minus 3y plus 4y equal to 5. In solution, we write given value. Given x plus 2y plus 2x minus 3y plus 4i equal to 5. Here I common, we take it separately. That is, we write real part in first bracket and in second bracket only imaginary part, and which is 2x minus 3y plus 4 times I. And we write 5 as 5 plus 0 time I. 0 time लिहिल्यानंतर आपण इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करूया. त्याच्यानुसार काय लिहितो आपण रिअल पार्ट इक्वल लिहितो आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वल लिहितो. मग रिअल पार्ट इक्वल लिहूया पहिल्यांदा. काय भेटलं आपल्याला x प्लस 2y इक्वल टू 5 अँड इमॅजिनरी पार्ट इक्वल लिहिला तो काय 2x मायनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. बघा दोन लिनियर इक्वेशन भेटले आपल्याला इथे. x प्लस 2y इक्वल टू 5 अँड 2x मायनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. हा प्लस 4 आहे तिकडे पाठवा. त्यानुसार काय भेटणार आपल्या इथे 2x मायनस 3y इक्वल टू मायनस 4. हे इक्वेशन फर्स्ट देतो आणि हे इक्वेशन सेकंड देतो. क्लिअर? आता इक्वेशन फर्स्टला काय करतो मी 3 ने मल्टिप्लाय करतो. 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 घेतो मी. म्हणजे या दोघांची काय घेतो मी ॲडिशन. बघा 10thला तुम्ही लिनियर इक्वेशन घेतलेलं आहे ते लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करतो मी. x प्लस 2y त्याला काय केलं आपण इक्वेशन फर्स्टला 3 ने मल्टिप्लाय केलं. त्यानुसार काय भेटलं 3x प्लस 6y इक्वल टू 15. इक्वेशन फर्स्टला कशाने मल्टिप्लाय केलं तुम्ही 3 ने मल्टिप्लाय केलंय. सिमिलरली इक्वेशन 2ला काय ने मल्टिप्लाय करायचं 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग 2 ने मल्टिप्लाय करूया 4x मायनस 6y इक्वल टू मायनस 8. आणि ह्या दोघांची काय घ्यायची आपल्याला ॲडिशन घ्यायची आहे. इक्वेशन फर्स्टला 3 ने मल्टिप्लाय केलंय. इक्वेशन सेकंडला 2 ने मल्टिप्लाय केलंय. त्यांची काय घेतो आपण इथे ॲडिशन घेतोय. सो 4x प्लस 3x 7x प्लस 6y मायनस 6y गेट कॅन्सल इक्वल टू 15 मायनस 8 विच इज 7. सो बोथ साईडला 7 ने डिवाइड करा. x इज इक्वल टू 1. क्लिअर? Put it value here or here. So we get 1 plus 2y equal to 5
So 2y equal to 4. So y equal to 2. So therefore the value of x and y is 1 and 2. ह्या एक्झाम्पल्समध्ये या टाईपच्या काय करायचं, फक्त तुम्हाला इक्वॅलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करायचा आहे. इक्वल टू जी व्हॅल्यू दिली असेल तो ए प्लस बी आयच्या फॉर्ममध्ये लिहा. रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट काय करा, इक्वल करा. ओके, ठीक आहे. हेज दी सोल्युशन. We see properties of addition, and first property is commutative. बघा, कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी दिली, याला काय म्हणतात, कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतात. Z1 प्लस Z2 असेल तर लिहिताना काय लिहू शकतो आपण, त्याला Z2 प्लस Z1 लिहू शकतो. सपोज बघा, एक्झाम्पल घेतो मी. Z1 पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला मी A प्लस बी आय, आणि Z2 दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला मी C प्लस डी आय. दोघांची ॲडिशन घेतली Z1 प्लस Z2, काय भेटणार मला इथे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आय. कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन घेतलेली आपण. कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन कशाची होते, रिअल पार्टची ॲडिशन आणि इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन होते. बघा, Z1 प्लस Z2 लिहिला, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी आय. त्यानंतर काय करतो मी, Z2 प्लस Z1 लिहितो, आणि Z2 प्लस Z1 म्हणजेच काय, परत तेच सी प्लस ए प्लस डी प्लस बी आय, म्हणजेच काय, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आय. नंबर कसे लिहिले तरी चालतात. बघा, दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत. आलाय Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, विच इज युअर कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर दी कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. म्हणजे ॲडिशन लास्ट दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची लिहिली ब्रॅकेटमध्ये, फक्त इथं काय केलंय, पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेली, विच इज ट्रिवियल, इझी आहे फाइंड आउट करण्यासाठी. ह्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, थर्ड वन इज आयडेंटिटी प्रॉपर्टी. म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये तुम्ही 0 ॲड केला तर तुम्हाला काय भेटणार आहे, कॉम्प्लेक्स नंबरच भेटणार आहे. सपोज बघा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 घेतला तुम्ही ए प्लस बी आय, आणि पुढे काय लिहिलं, Z1 प्लस 0 लिहिला. Z1 प्लस 0 म्हणजे काय, ए प्लस बी आय प्लस 0 लिहिला. काय भेटलं तुम्हाला ॲडिशन, ए प्लस पी आयच भेटली आहे, आणि ए प्लस बी आय म्हणजेच काय, Z1. ओके, झालंय. ह्या प्रॉपर्टीला आयडेंटिटी प्रॉपर्टी म्हणतात फॉर दी ॲडिशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय, झेड प्लस झेड बार इक्वल टू 2 टाइम रिअल पार्ट ऑफ झेड बार. म्हणजे काय, झेड दिलाय कॉम्प्लेक्स नंबर आणि झेड बार दिलाय त्याचा कॉन्जुगेट. मग मी आता इथे काय घेतो, पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर घेतो, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय घेतलाय, आणि त्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिहितो मी, झेड बार इज इक्वल टू, तो काय आहे, ए मायनस बी आय. बघा, कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट लिहिलाय. काय सांगितलं, त्यांची ॲडिशन घेतली, झेड प्लस झेड बार. मग त्यांची ॲडिशन घेऊया आपण. झेड बार इज इक्वल टू काय दिला इथे आपल्याला, ए प्लस बी आय दिलाय, फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये लिहितो, प्लस झेड बार लिहितो, तो काय दिलाय, ए मायनस बी आय म्हणून दिलाय. ॲडिशन करतो मी, ए प्लस ए 2a आणि प्लस बी आय मायनस बी आय, काय झाला, कॅन्सल, म्हणजे 0 रिमेनिंग राहिला. फक्त काय राहिलंय, 2a, आणि a इज रिअल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो 2 टाइम रिअल पार्ट ऑफ झेड. ओके, गॉट इट. काय आपल्याला झेड प्लस झेड बार दिलाय, म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याच्या कॉन्जुगेटची जर तुम्ही ॲडिशन घेतली तुम्हाला काय भेटतं, 2 टाइम रिअल पार्ट ऑफ झेड, विच वी प्रूव्ह. क्लिअर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 plus Z2 bar equal to Z1 bar plus Z2 bar. It means the conjugate of Z1 plus Z2 is equal to conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. बघा, फर्स्टली काय घेतो मी, पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर घेतो मी Z1, तो काय दिलाय, A प्लस बी आय. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 घेतो, तो काय दिलाय, C प्लस डी आय. यांचे रिस्पेक्टिव्ह कॉन्जुगेट फाइंड आउट करून घेतो मी, Z बार ए मायनस बी आय आणि Z2 बार सी मायनस डी आय. हे कॉन्जुगेट मी फाइंड आउट करून घेतले. त्यानंतर काय करायचं मला, LHS Z1 प्लस Z2 बार हे फाइंड आउट करायची आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा काय करतो मी, दोघांची कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन घेतो मी. ॲडिशन माहिती आहे काय करतो आपण, रिअल पार्टची ॲडिशन आणि इमॅजिनरी पार्ट. सो काय भेटणार इथे आपल्याला, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आय. आणि याचा काय हवा आहे मला, कॉन्जुगेट हवा आहे, Z1 प्लस Z2 बार. आणि कॉन्जुगेट घेताना काय करतो आपण, इमॅजिनरी पार्टचं साईन चेंज करतो.
मग ते साईन चेंज करा फक्त. ए प्लस सी मायनस बी प्लस डी आय हा झाला कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2. ओके क्लिअर. आता झालं Z1 प्लस Z2 बार भेटलाय. आता काय करायचं आपल्याला कॉन्जुगेटची ऍडिशन घ्यायची सेपरेटली. Z1चा कॉन्जुगेट आणि Z2चा कॉन्जुगेट यांची ऍडिशन घेऊया. सो लेट Z1 बार प्लस Z2 बार यांची ऍडिशन काय ए मायनस बी आय प्लस सी मायनस डी आय. आणि ऍडिशन घेताना काय करतो आपण रिअल पार्टची ऍडिशन एका ब्रॅकेटमध्ये आणि इमॅजिनरी पार्टची ऍडिशन एका ब्रॅकेटमध्ये. सो ए प्लस सी प्लस मायनस बी आय मायनस डी आय. मायनस साईन काय घेतो मी बाहेर घेतो. सो ए प्लस सी मायनस बी प्लस डी आय. बघा आणि Z1 प्लस Z2 बार Z1 प्लस Z2 बार या दोघांची RHS कशी आहे सेम. RHS सेम असेल तर आपण LHS सेम लिहितो. सो Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार. वी प्रूव्ह दी प्रॉपर्टी फिफ्थ. ओके कळलंय. ही झाली तुमची प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन. ओके क्लिअर.